నమస్కారం, న్యూస్ విజన్ కు స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఇజ్రాయిల్ పై హౌతీలు క్షిపణుల దాడి తిప్పికొట్టిన ఐడిఎఫ్. రేపు సూర్యగ్రహణం, భారతదేశంలో పాక్షికంగా ప్రభావం. మెద్రాస్ ఐఐటికి సీఎం చంద్రబాబు ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025లో ప్రసంగం. శ్రీవారి భక్తులకు శాశ్వత ఐడి, దర్శనం, వసతి సేవల్లో కొత్త విధానం, గూగుల్తో ఒప్పందం చేసుకున్న టీటీడీ. వెలుగులోకి మరో మోసం, బయటపడిన సేంద్రియ ఉత్పత్తుల బండారం. మయన్మార్ సహా బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్, బంగ్లాదేశ్, భారత్, చైనాలో భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. మయన్మార్, థాయిలాండ్, బ్యాంకాక్లో భూమి అధికంగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై భూకంప తీవ్రత 7.3గా నమోదైంది. భూకంప తీవ్రత అధికంగా ఉండడంతో భారీ భవనాలు పేకమేడల్లా కుప్పకూలిపోయాయి. భూమి కంపించడంతో భయపడిపోయిన జనాలు ఇళ్ల నుంచి, భవనాల నుంచి భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. భూకంప తీవ్రతకు సంబంధించిన సీసీటీవీ విజువల్స్, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. పెద్ద పెద్ద భవనాలను చూస్తుండగానే నేలమట్టమైన దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. భూ ప్రకంపనల తీవ్రతకు ఓ బిల్డింగ్ పైన నిర్మించిన స్విమ్మింగ్ పూల్ నుంచి నీళ్లు కింద పడడం, ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రయాణికులు భయంతో నేలపై పడుకోవడం, రన్నింగ్లో ఉన్న వాహనాలు ఒక్కసారిగా పక్కకు వెళ్లడం ఈ విజువల్స్ క్లియర్గా చూడొచ్చు. 3 నిమిషాల పాటు సంభవించిన భూ ప్రకంపనల ధాటికి భారీ భవనం చిగురుటాకులా ఊగిపోయింది. దీంతో భవనం పైన నిర్మించిన స్విమ్మింగ్ పూల్లోని వాటర్ కింద పడిపోయింది. ఈ విజువల్ చాలా భయానకంగా ఉంది. ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని ప్రసంగించారు. తమిళనాడు అడయార్లోని మెద్రాస్ ఐఐటిలో ఉదయం 11 గంటలకు జరగనున్న ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తొలిసారి చెన్నై చేరుకున్న చంద్రబాబుకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through, very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things, if you see, they started IITs. This is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000 doctors have been produced. There is no opportunities in India. They went all over the world. All globally, they have become very rich knowledge force. That has become a brain drain, but global footprint for Indians on knowledge front. If you see here, as students, you must have broad idea. Same time, Russia and China. Russia has gone political reforms. That was very powerful country at that time, competing with America. But when they took initiative for political reforms, country was divided into 16, 17 countries. Same time, China has gone economic reforms. That is 1978.
earlier stories you know very well. Because of single thing, single focus on economic reforms, China has become today number 2 economy in the world. That is the biggest initiative China has taken. India post economic reforms, if you can go through 1991 we started economic reforms. Even if you see at that time, not a option, compulsion. We don't have money to import petrol and diesel. That is how we forced, but it has given wonderful results after that. శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతోంది. తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 2వ రోజు శుక్రవారం చిన్న శేషవాహనంపై శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్రమూర్తి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. గజరాజులు ముందు కదులుతుండగా భక్తజన బృందాలు చెక్క భజనలు కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహన సేవ కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. శేషవాహనంపై స్వామివారిని దర్శించే భక్తులని కాపాడుతానని, భక్తులు శేషుని వలె తనకు నిత్య సేవకులుగా ఉండి సత్ఫలితాలు పొందాలని ఈ వాహన సేవ ద్వారా స్వామివారు అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఈవో నాగరత్న, ఏఈఓ రవి, ఆలయ అర్చకులు, విశేష సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. తిరుమలలో భక్తులకు సౌకర్యాలను సులభతరం చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం సాంకేతికతను వినియోగించుకోనుంది. ఏఐ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా కసరత్తు జరుగుతోంది. గూగుల్తో ఒప్పందానికి సిద్ధమైంది టీటీడీ. ప్రతి భక్తుడికి శాశ్వత ఐడి ద్వారా దర్శనం, వసతితో పాటుగా సేవల్లోనూ కొత్త విధానం అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా భక్తుల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా సమాచార వ్యవస్థను ఈ విధానంలో అమల్లోకి తేవాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తిరుమలలో భక్తులకు సాంకేతికత వినియోగించి సేవలను సులభతరం చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. భక్తులకు త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శనం అందించడమే తొలి ప్రాధాన్యతగా టీటీడీ గూగుల్తో ఒప్పందానికి సిద్ధమైంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉచితంగా అందించేలా గూగుల్ ఇప్పటికే తమ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. వచ్చే వారం రోజుల్లో టీటీడీతో గూగుల్ ఈ మేరకు ఎంఓయూ చేసుకోనుంది. గూగుల్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలించి ఈ మేరకు కసరత్తు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయోగాత్మకంగా తిరుమలలో ఏఐ వినియోగించనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురైన అనుభవాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కొన్ని దేవస్థానాలు ఏఐ వినియోగిస్తున్నా భక్తులకు సమాచారం అందించేందుకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యాయి. టీటీడీ ఇందుకు భిన్నంగా దర్శనాలతో పాటుగా వసతి, వివిధ సేవల కోసం గూగుల్ సాయం తీసుకోనుంది. ఏ సమయంలో భక్తులు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే సమాచారం టీటీడీకి అందిస్తారు. దీనికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో సమస్యలు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. దర్శన విధి విధానాలు, వస్త్రధారణ, స్థానికంగా అనుసరించాల్సిన నియమాల గురించి ఏఐ సాయంతో యాత్రికులు తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు వస్తున్న నేపథ్యంలో వారి సౌలభ్యం కోసం వారికి కావాల్సిన భాషల్లో సమాచారం అందించనున్నారు. మరోవైపు గూగుల్ మ్యాప్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు రద్దీ గురించి భక్తులు తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. సామాన్యులు ఎక్కువగా గదుల కోసం వచ్చే కేంద్రీయ విచారణ కార్యాలయం సిఆర్ఓ అన్నప్రసాదం, కళ్యాణకట్ట వద్ద రద్దీ ఎలా ఉందో నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. భక్తుల ఫోన్లకే సమాచారం వచ్చేలా అనుసంధానం చేస్తున్నారు. క్యూలైన్ల నియంత్రణతో పాటుగా భక్తులు వేచి ఉండకుండా చర్యలు చేపట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. ఏఐ కెమెరాలను తిరుమలలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీని ద్వారా ఎవరైనా అనుమానితులు ఉంటే పోలీసులు, విజిలెన్స్ సిబ్బంది గుర్తించేందుకు ఉపకరిస్తుంది. దళారులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఏఐ మేలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇక ఏఐ విధానం అమల్లో భాగంగా ఒక్కో భక్తుడికి శాశ్వత ఐడి నెంబర్ ఇవ్వనున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆ భక్తుడు ఆ ఐడి ద్వారానే దర్శనం, సేవలు, గదుల బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎవరు ఎన్నిసార్లు శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చారు, ఎన్ని గదులు తీసుకున్నారనే పూర్తి సమాచారం టీటీడీ వద్ద ఉంటుంది. తిరుమలలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఏ సమయంలో అయినా టీటీడీకి సమాచారం ఇచ్చే అవకాశం కలుగుతుంది. భక్తుల సూచనలు, వారి అభిప్రాయాలు, సలహాలను అందించే అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. కాగా ఈ ఏఐ ఆధారిత సేవలు తిరుమలలో అందుబాటులోకి వస్తే భక్తులకు జరిగే ప్రయోజనాలపైన ఇప్పుడు గూగుల్తో టీటీడీ ఒప్పందం వేళ ఖరారు చేయనున్నారు.
పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో శబ్ద కాలుష్యం పెరిగిపోతుండడంతో తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు ఆదేశాలతో తిరుమల పోలీసులు టాక్సీ వాలాలపై కొరడా జులిపించారు. వాహన తనిఖీలలో భాగంగా తిరుమల ట్రాఫిక్ సిఐ హరిప్రసాద్ తన సిబ్బందితో అధిక శబ్ద కాలుష్యం చేస్తున్న 35 వాహనాలను గుర్తించి వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపడం జరిగింది. సదరు వాహనాలకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు ఒక్కో వాహనానికి 1000 రూపాయల చొప్పున మొత్తం 35,000 రూపాయలు జరిమానా విధించడం జరిగింది. ఎన్నికలకు ముందు కూటమి ప్రభుత్వ నాయకులు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కార్యాలయంను ముట్టడించారు. తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం అనుబంధ సంఘ నాయకులు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఇచ్చిన 2 సెంట్లు ఇంటి స్థలాన్ని ఇవ్వాలని, తిరుపతి నగరంలో నివాసం ఉంటున్న ఇళ్ల యజమానులకు ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై 100% వడ్డీ రాయితీ కల్పించాలంటూ నినాదాలు చేశారు. సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ప్రజా చైతన్య యాత్రను తిరుపతి నగరంలో నిర్వహించి అనేక సమస్యలను గుర్తించామని, తక్షణమే ఆ సమస్యలను మున్సిపల్ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కార దిశగా కృషి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గతంలో ఏదైతే జగనన్న పట్టాలు ఇచ్చి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వకుండా ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా వెంటనే ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి, పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి వారికి కూడా వెంటనే ఇల్లు నిర్మాణం చేసి అందరికి ఇల్లు కట్టించి ఆడున్నటువంటి జగనన్న కాలనీల్లో మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేసి పేదందరికీ కూడా సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా మేము ఈరోజు ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడతాను. సిపిఎం పార్టీ ఈ నెల 7వ తారీఖు నుంచి 17వ తారీఖు వరకు ప్రజా చైతన్య యాత్ర కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఆ సందర్భంలో 10 రోజుల పాటు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు కనుక్కొని ఆ తర్వాత 22 నుంచి కూడా ఈరోజు 28వ తారీఖు వరకు వచ్చినటువంటి సమస్యలపైన ఎప్పటికప్పుడు సచివాలయాలకు లేకపోతే ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వినతిపత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు 28వ తారీఖు చివరిగా మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద పేదలందరికీ అర్హులందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి, సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. బకాయిలపైన వడ్డీ రాయితీ ఇవ్వాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీకి కోరుతున్నాం. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఆందోళన కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తామని, ముఖ్యంగా అన్నారావు సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ కాలనీ వాసులకి అక్కడ గిరిజనులు దాదాపు 40 కుటుంబాలు ఉన్నారు. ప్రభుత్వమే 200 యూనిట్లు ఉన్న వారికి అందరికీ కూడా ఉచిత విద్యుత్ అంటున్నారు. కానీ 200 యూనిట్లు అనేది కాకుండా అక్కడ ఉన్న గిరిజనులు అందరి దగ్గర కూడా కరెంటు బిల్లులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది సరైనట్టు కాదు. అక్కడ ఉన్న గిరిజనులకు అందరికీ కూడా పట్టాలు ఇవ్వాలి, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి, త్రాగునీటి సరిపోయి కల్పించాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పక్కా గృహాలు నిర్మించేవాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తిరుపతి నియోజకవర్గానికి చెందిన నరసింహ యాదవ్ను రాష్ట్ర యాదవ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నియమించడం పట్ల యాదవ సంఘం నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో యాదవ సంఘం నాయకులు కట్టా జైరాం యాదవ్, మహేష్ యాదవ్, యశ్వంత్ యాదవ్, చింతా భరణి యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ యాదవ సామాజిక వర్గానికి, బీసీ కులస్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ రాష్ట్ర యాదవ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, మాజీ తుడా చైర్మన్, తెలుగుదేశం పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు నరసింహ యాదవ్ను ప్రకటించడం శుభ పరిణామం అని అన్నారు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి బీసీలందరూ ఏకమై ప్రమాణ స్వీకారాన్ని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తిరుపతి నుండి పెద్ద ఎత్తున బీసీ కులాలు ప్రమాణ స్వీకారానికి తరలి రావాలని ఆకాంక్షించారు. ఏప్రిల్ 4న తిరుపతి నగరంలో జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహం నుండి కచ్చప్పి ఆడిటోరియం వరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుందని, నగర ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యాదవ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఇచ్చారు. దానికి 1వ తారీఖు విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం నందు 2వ తారీఖు విజయవాడలో ప్రమాణ స్వీకారం మొత్తం స్టేట్ బాడీ మొత్తం అక్కడ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత 4వ తారీఖు మన జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహం కాడి నుంచి తుడా ఆఫీస్ కచ్చేపి వరకు ఒక ర్యాలీ, అక్కడ ఆయనకు అందరూ సన్మాన కార్యక్రమం ఈ విధంగా ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేసినది. దీనికి సంబంధించి తిరుపతి జిల్లా, తిరుపతి చుట్టుపక్కల అందరూ యాదవులందరూ, ఉమ్మడి జిల్లా మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కూటమి సభ్యులు, బీసీ నాయకులందరూ కూడా
ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం జయప్రదం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకురా అంటే రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి ఒక కార్పొరేషన్ సంబంధించి తిరుపతిలో ఉన్న ఒక సీనియర్ నాయకుడికి ఇచ్చినారు. అందుకని ఇక్కడ తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షుడు కూడా ఆయన ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి కూడా మొత్తం అందరూ చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి భారీగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మేము యాదవ్ సంఘం తరఫున కోరుతాము. యాదవ్ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర చైర్మన్గా వచ్చే నెల 2వ తారీఖున విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఆ ప్రమాణ స్వీకారానికి కూడా తిరుపతి ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి నాయకులందరూ కూడా విచ్చేసి జయప్రదం చేయాలని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. తిరుపతి జిల్లాకు సంబంధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బీసీ సోదరులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలు పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసింది కూడా మీ అందరినీ మనవి చేస్తున్నాం. ఈ ర్యాలీలో తిరుపతి జిల్లా టీడీపీ నాయకులు మరియు బీసీ నాయకులు అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. టీటీడీ మరియు పరంపర సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మహతి ఆడిటోరియంలో భక్తితో కూడిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ నిర్వాహకులు ప్రమోద్ వెల్లడించారు. లాస్ట్ ఇయర్ శివరాత్రి రోజు వైజాగ్లో చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఉగాది రోజు విజయవాడలో చేసుకోబోతున్నాము. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు కూడా గుడి సంబరాల పేరులో పరంపర ఫౌండేషన్ తరపున చేసుకుంటున్నాము. వీటికి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ లోకేష్ గారు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మరీ ఇవన్నీ మాకు మన సంస్కృతి అందరికీ తెలియాలి, ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ కూడా అన్ని ప్లేసెస్లో, ఏపీలో ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకురావాలన్న ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. సో వారికి కూడా మా పరంపర ఫౌండేషన్ తరపున లోకేష్ గారికి అలాగే ప్రభుత్వం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇక ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈరోజు రేపు 2 రోజులు మాత్రం తిరుపతి తిరుమలలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రికా సోదరులు అలాగే మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఇందులో బాగా పాలు పంచుకొని అందరికీ సపోర్ట్ చేయాలని, ఇంకా ఎంతమందికి రీచ్ అవుట్ అయితే అంతమందికి రీచ్ అవుట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. మణికంఠేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వేడుకగా ప్రదోషకాల పూజను నిర్వహించారు. శ్రీ స్వామివారి దేవస్థానం అనుబంధ దేవాలయమైన శ్రీ మణికంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయమునందు ఈరోజు సాయంత్రం ప్రదోషకాల పూజ సందర్భంగా వైభవంగా స్వామివారి మూల విరాట్ మరియు నందికి ప్రత్యేక అభిషేకం మరియు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం ఈవో పెంచల కిషోర్, సూపరింటెండెంట్ కోదండపాణి, వాసు, అర్చకులు, వేద పండితులు, ఆలయ ఉభయదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే భవనంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహ ఆవిష్కరణ మరియు 53 లక్షలతో నిర్మించిన అదనపు వసతి గదులను ప్రారంభించారు చిత్తూరు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి. చిత్తూరు జిల్లాకు విచ్చేసిన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు మరియు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారికి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే భవన్ వద్ద స్వాగతం పలికారు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే భవనమునకు చేరుకున్న జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మరియు రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చిత్తూరు శాసనసభ్యులు గురజాల జగన్మోహన్ గారికి పురోహితులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. నగర మేయర్ అముద, తుడా చైర్పర్సన్ కటారి హేమలత, ఉప మేయర్ రాజేష్ రెడ్డి, సమగ్ర శిక్ష ఏపీసీ వెంకటరమణ, జిల్లా బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారి రబ్బానీ బాషా, ఈడీ బీసీ కార్పొరేషన్ శ్రీదేవి, వన్యకుల క్షత్రియ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సిఆర్ రాజన్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు, నాయకులు చెల్లాబాబు, ఏఎస్ మనోహర్, గాంధీ, అట్లూరి శ్రీనివాసులు, చంద్రప్రకాష్, కార్పొరేటర్లు సుజని, అశోక్, ఇందు, కురబ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ రమణ, బీసీ నాయకులు తదితరులు మంత్రిగారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే భవనంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహ ఆవిష్కరణ మరియు 53 లక్షలతో నిర్మించిన అదనపు వసతి గదుల ప్రారంభోత్సవము జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్, చిత్తూరు శాసనసభ్యులు గురజాల జగన్మోహన్ చేతుల మీదుగా జరిగింది. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి పూలమాలతో నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ నాయకులు సీఎంటీ త్యాగరాజన్, షణ్ముగం, సతీష్, శ్రీనివాసులు, పూసల రవి, రాణి, శరత్చంద్ర, అద్దంకి రమణ, విజయ్ కుమార్, నాగరాజ్ గౌడ్,
ధరణి ప్రకాష్, వెంకటేష్ యాదవ్, గోపాల్ ముదిరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పార్టీకి వెన్నెముకలో ఉన్న బీసీల యొక్క రుణము తీర్చుకునేదానికి 4వసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ చిత్తూరు జిల్లాలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో, అలాగే మా స్థానిక శాసనసభ్యులు గురజాల జగన్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ జిల్లా నుంచి వచ్చిన ఎందరో బీసీ సోదరులను కలవడం, అలాగే బీసీల కోసం భారతదేశంలో ఎవరైతే పాటుపడ్డారో అలాంటి జ్యోతిరావు పూలే గారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఆవిష్కరించుకోవడం. ఈ దేశం రాష్ట్రం బాగుండాలి అని కోరుకునే ఏకైక నాయకత్వం మనందరూ ఉమ్మడి కూటమి పార్టీ నాయకుల పైన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంకా పార్టీలో బలోపేతం కావాలి. పార్టీకి ఉన్నత స్థానంలో వచ్చే బాధ్యత ఈ చిత్తూరు బీసీ నాయకులపై కూడా ఉందని తెలియజేసుకుంటూ, మీకు ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా మొన్ననే బీసీ లోన్లు కావచ్చు ఓపెనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బీసీ భవన్లో 2 హాల్స్ ఉన్నాయి, కిచెన్ ఉంది, ఒక సెపరేట్ రూమ్ ఉంది, తర్వాత 4 రూమ్స్ ఉన్నాయి. డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, కంపౌండ్ వాల్, లైటింగ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ తోటి ఇది తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా నేను బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను, ఇది సరైన మేనేజ్ చేయాలి, సరైన మెయింటైన్ చేయాలి. మెయింటెనెన్స్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి సర్వీసెస్ మనం ప్రజాకి ఇవ్వగలుగుతాం. ఇంకా ఈరోజు సుమారు ఒక 300 దివ్యాంగులు ఇక్కడికి వచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వ వాగ్దానాలను ప్రశ్నించిన ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయుడిపై అక్రమ సారా కేసు పెట్టడం కూటమి ప్రభుత్వ ఆకృత్యాలకి పరాకాష్ట అని వైసీపీ చిత్తూరు ఇన్ఛార్జ్ విజయానందరెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం చిత్తూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ మేయర్ చంద్రశేఖర్ ఇతర పార్టీ నాయకులతో కలిసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తూరు కన్వీనర్ విజయానందరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం. ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా చిత్తూరు నియోజకవర్గం సంబంధించినటువంటి చాంద్ బాషా గారిని జిల్లా అధ్యక్షులుగా నియమించడం జరిగింది. అదేవిధంగా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రసాద్ గారిని అధ్యక్షులుగా నియమించడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మీరు ఈరోజు పేపర్లో అందరూ కూడా చూస్తుంటారు, పూతలపట్టు నియోజకవర్గం ఐరాల మండలం కాణిపాకం దగ్గర ఒక మంచి పద్ధతిలో నడుపుతారని మేము ఆశిస్తున్నాము. దీనిపైన జిల్లా ఎస్పీ గారు కూడా స్పందించాలి. మెయిన్గా పై అధికారుల ఆదేశాలు లేకపోతే ఏ ఒక్క చిన్న పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇలాంటి కేసులు అంతా పెట్టడం ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఇక మీదట వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులను సతాయించాలనుకుంటే తద్వారా మేము కూడా ఇంక వీళ్ళపైన ఎవరెవరు తప్పుడు కేసులు పెట్టారో వీళ్ళపైన కోర్టు ద్వారా ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ వేసి మేము కూడా వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోమని కోర్టు ద్వారానే మేము. రాష్ట్రంలో జగనన్న పాలనలోనే ముస్లిం మైనార్టీలు అభివృద్ధి చెందారని ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు. రేణిగుంట పట్టణంలోని పెద్ద మసీదు వద్ద శుక్రవారం ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం పేద ముస్లిం మైనార్టీ మహిళలకు ఉచితంగా చీరలను పంపిణీ చేశారు. ముందుగా ముస్లిం మైనార్టీలు ఎమ్మెల్సీని వారి సాంప్రదాయం ప్రకారం సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని ముస్లిం మైనార్టీలందరికీ ముందస్తు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో జగనన్న పాలనలోనే ముస్లిం మైనార్టీలు అభివృద్ధి చెందారని తెలిపారు. ముస్లిం మైనార్టీల అభ్యున్నతి కోసం గతంలో దివంగత నేత వైఎస్ఆర్ తర్వాత జగనన్న మాత్రమే కృషి చేశారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు ప్రభాకర్, రేణిగుంట సర్పంచ్ నగేష్, వైఎస్ఆర్సీపీ ముస్లిం మైనార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ రసూల్, ఉప సర్పంచ్ ఇర్ఫాన్, ముస్లిం మైనార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు రఫీఉల్లా, ముస్లిం మైనార్టీ మండల కార్యదర్శి షబీర్ అహ్మద్, డాక్టర్ బాబు, సయ్యద్ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మా వైపు నుంచి ఈరోజు వలసరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకి ప్రతి వాళ్ళ అందరికి పేదవారికి చీరలు పంచిపెట్టడం జరిగింది. ఇంకా అందులో కాటన్ చీర, ఎండాకాలం కాబట్టి కాటన్ చీర. దీనికోసం ఇచ్చేసిన మా నాయకులు నాగేశ్వర గారు, అలాగే ప్రభాకర్ గారు, రసూల్ గారు, గారు ఇక్కడ పేరు అందరూ అంటే ఒక త్యాగానికి సామరస్యానికి ప్రత్యేక రంజాన్. అందరూ కలిసి సంతం చేసుకోవాలని, అందరూ కలిసి మంచి ఆనందంగా ఉండాలని అందరికీ మరోసారి
కళలు నాటకాలు అంతరించిపోకుండా ప్రభుత్వం పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉందని, కళాకారులకు పెన్షన్ సదుపాయం కల్పించాలని ప్రపంచ రంగస్థలం దినోత్సవ సందర్భంగా పలువురు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుపతి యశోదానగర్లోని వేమన విజ్ఞాన కేంద్రంలో రంగస్థలం మిత్రుల ఆత్మీయ కలయిక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సినిమా, వాట్సాప్, యూట్యూబ్ వగైరాల తాకిడితో సజీవంగా ప్రేక్షకులకు అనుబంధంగా ఉన్న రంగస్థలం కనుమరుగవుతుందని అంతర్జాతీయ నాటక దినోత్సవం సందర్భంగా వక్తలు పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళాకారులకు పెన్షన్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి కళలు, నాటకాలు కనుమరుగవకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉందని, ఆ దిశగా ప్రభుత్వ నాయకులు కృషి చేయాలని తెలిపారు. నాటి కాలంలో సజీవంగా ఉన్న నాటకాలు, నాటికలు నేడు సాంకేతిక ప్రపంచంలో కళలకు ఆదరణ తగ్గడం బాధాకరమని, కళలను పెంపొందించే దిశగా ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందించి కళాకారులను ఆదుకోవాలని కోరారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరి దగ్గరికి ఒక ప్రయోజనం చేకూరే విజ్ఞానదాయకమైన కళారూపమైన నాటకాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలని, దానికి విద్యార్థి లోకంలో విద్యార్థుల దగ్గర పోయి ఈ ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు ఫారిన్లో ఇతర దేశాల్లో నాటక కళ అనేది వాళ్ళ చిన్న వయసు నుంచి అదొక పార్ట్ అండ్ పార్ట్ వాళ్ళతో పాటు జరుగుతూ ఉంటుంది, అదొక క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, నేర్చుకుంటూ ముందుకు పోతారు. అది ఇప్పుడు మనకు లేదు. విపత్కారం ముదిరిపోకుండా చూడమంటున్నాడు. ఎంతో భౌగోళిక వైవిధ్యం ఉన్న మానవ జీవితాల మధ్య మంచి అవగాహన పెంచి సహానుభూతితో వ్యవహరించేలా చూడమంటున్నాడు. వైరుధ్యాలు పెంచడం కాదు మన ఉద్దేశం, వైమనస్యాలను తగ్గించి నాటకం ద్వారా మనుషులను దగ్గర చేసేట్టుగా మనం ఉండాలి మన థియేటర్ అంటాడు. లోతుగా ఆలోచిస్తూ నైతిక బాధ్యతతో నడుచుకునేందుకు ప్రోత్సహించమంటున్నాడు. ప్రతివాడికి మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎవడికి వాడు పెట్టుకోవాలి. అంతెందుకు ఈ భారతోత్సవాలు జరుగుతాయి కదా, ఎవరు వేసేది? అంత దళితులు, చిన్న చిన్న కులాలే. వాళ్ళు బతికిస్తున్నారు. మనం ఈ దేశం రుణపడి ఉండాలి. ఆ కళను బతికిస్తున్నందుకు ఈ దేశం రుణపడి, కొన్నింటికి ఈ దేశం చాలా వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటుంది. కొందరికి కళను బతికిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి. అలాగే కూచిపూడి, భరతనాట్యం వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కులాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, వాళ్ళు బతికిస్తున్నారు. ఆ విషయంలో వాళ్ళకు కూడా ఈ దేశం రుణపడి. నేను కులానికి ఏ కులమైనా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులే కావచ్చు, ఇంకా దాన్ని రక్షించుకుంటూ వస్తున్నారుగా, వాళ్ళకి ఈ దేశం రుణపడి. నాకు తెలిసిన కూచిపూడి పరిస్థితి కొన్ని చేసినాను. అట్లా మనం కూడా ప్రభుత్వానికి ఒక అర్జీ ఇచ్చి కళాకారుడికి 5,000 రూపాయలు పెన్షన్ కావాలి. మన బొత్తు రామస్వామి గారు పాడుతున్న ఎంత బాగుంది, పద్యాలు వింటుంటే. మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు పద్యాలు పాడుతున్న ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఇంకా 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 వినాలా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం బతికించుకోవాలి, మనం బతకాలి, వాటిని బతికించుకోవాలి, మనం అందరినీ బతికించుకోవాలి. అప్పుడే కళగా ఉంటుంది, కళకళలాడుతూ ఉంటుంది అని తెలియజేస్తూ, ఈ సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం మార్చి 29న సంభవించనుంది. ఈ గ్రహణం మీనరాశిలో సంభవిస్తుంది. కానీ ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. ఇది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం. ఈ ఏడాది మొదటి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం యూరప్, ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, అట్లాంటిక్, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం, బార్బడోస్, బెల్జియం, ఉత్తర బ్రెజిల్, బెర్ముడా, ఫిన్లాండ్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, గ్రీన్లాండ్, హాలాండ్, నార్వే, పోలాండ్, పోర్చుగల్, రొమేనియా, ఉత్తర రష్యా, స్పెయిన్, మొరాకో, ఉక్రెయిన్, ఉత్తర అమెరికా తూర్పు ప్రాంతాలు, ఇంగ్లాండ్ మొదలైన ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే భారత కాలమానం ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం 2:20 ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:16 ముగుస్తుంది. ఇది ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణపక్ష అమావాస్య రోజున సంభవించే పాక్షిక సూర్యగ్రహణం. గ్రహణం సందర్భంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహణ కాలంలో చేయాల్సిన పరిహారాలు ఏంటి, ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అసలు గ్రహణ కాలంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరమేనా అని అందరికీ సందేహాలు వస్తుంటాయి. మన దేశంలో కనిపించదు కాబట్టి సూతకాలం అంటూ మనకు ఏమీ ఉండదు. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు, పరిహారాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. యోమెన్ నుంచి ఇరాన్ మద్దతు గల హౌతీలు ఇజ్రాయిల్పై క్షిపణులను ప్రయోగించింది. ఇజ్రాయిల్ విమానాశ్రయం, సైనిక స్థావరంపై క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అమెరికా యుద్ధ నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీలు దాడులకు తెగబడ్డారు.
హౌతీ ఉగ్రవాదులు ఎర్ర సముద్రంలోని శత్రు యుద్ధ నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. అమెరికా దురాక్రమణకు ప్రతీకారంగానే ఈ దాడులకు తెగబడ్డారు. మార్చి 15న హౌతీలపై అమెరికా వైమానిక దాడులకు తెగబడింది. దీనికి ప్రతీకారంగానే గురువారం హౌతీ ఉగ్రవాదులు వైమానిక దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఇదిలా ఉంటే హౌతీ ఆధీనంలో ఉన్న భూభాగంపై అమెరికా వైమానిక దాడులు చేస్తోంది. గురువారం 2 తిరుగుబాటుదారులు చనిపోయినట్లు సమాచారం. తిరుపతి బులియన్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు తిరుపతి లోకల్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర 91,980 రూపాయలు. 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము ధర 8,318 రూపాయలు. వెండి 1 కేజీ ధర 1,03,600 రూపాయలు. రీటైల్ వెండి 1 గ్రాము ధర 106 రూపాయల 60 పైసలుగా ఉంటుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దాం. ఇజ్రాయిల్పై హౌతీలు క్షిపణుల దాడి తిప్పికొట్టిన ఐడిఎఫ్. రేపు సూర్యగ్రహణం, భారతదేశంలో పాక్షికంగా ప్రభావం. మెద్రాస్ ఐఐటికి సీఎం చంద్రబాబు ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025లో ప్రసంగం. శ్రీవారి భక్తులకు శాశ్వత ఐడి, దర్శనం, వసతి సేవల్లో కొత్త విధానం. గూగుల్తో ఒప్పందం చేసుకున్న టీటీడీ. వెలుగులోకి మరో మోసం, బయటపడిన సేంద్రియ ఉత్పత్తుల బండారం. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. సమగ్ర సమాచారంతో న్యూస్ విజన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.